Hello students, இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது 11th refresher course module third topic geometric progression and series. First student activity. First question, which of the following sequences form geometric progression? Geometric progression GP னு சொல்லுவோம். AP in arithmetic progression last topicல வந்து common difference second term minus first termங்கிறது common difference. Geometric progression GP ல second term divided by first term இது மாதிரி divide பண்ணணும். அதுக்கு பேரு common ratio. AP ல second term minus first term அதை subtract பண்ணோம்னா அதுக்கு பேரு common difference D. GP ல second term divided by first termங்கிறது common ratio அதோட symbol R. இப்போ கொடுத்திருக்க series வந்து sequence வந்து 1/2 1 2 4 8 16 32 64. இது geometric progression இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கணும். APல second term minus first term equal to third term minus second term அப்படி வந்துச்சுன்னா அது APன்னு பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி இதில் second term divided by first term equal to third term divided by second term equalா வந்துச்சுன்னா அது ஒரு GP. இப்போ first termங்கிறது 1/2 T1ங்கிறது 1/2 second term T2ங்கிறது 1 third term T3ங்கிறது 2. இப்போ T2 by T1 equal to T3 by T2 பார்க்கலாம். T2ங்கிறது 1 by T1ங்கிறது 1/2 equal to T3ங்கிறது 2 by T2ங்கிறது 1 1 into இதை ரெசிப்ரோக்கலா போட்டா 2/1 equal to 2/1 is 2. இப்போ 2 equal to 2 ரெண்டு ஈக்குவலா வந்துருச்சா. so this is a GP. next second subdivision 1/5 1/25 1/125 னு இருக்கு. இதில் T1ங்கிறது 1/5 T2ங்கிறது 1/25 T3ங்கிறது 1/125. for a GP T2 by T1 equal to T3 by T2 T2ங்கிறது 1/25 by T1ங்கிறது 1/5 is equal to T3ங்கிறது 1/125 by T2ங்கிறது 1/25. இப்போ இதை ரெசிப்ரோக்கலா போட்டா 1/25 into 1/25 into 5 னு வந்துரும். இது 1/125 into 25 னு வந்துரும். so 1/25 into 5 is equal to 1/125 into 25. இப்போ கேன்சல் பண்ணா 5 5s are 25 25 5s are 125. so 1/5 is equal to 1/5 ரெண்டு ஈக்குவலா வந்துருச்சு. so this is a GP. second sum, in a geometric progression write the first 6 terms of the sequence whose nth term is 1/2 power n plus 1. இப்போ ஒரு geometric progression இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அதுல first 6 terms எழுதணும். nth term கொடுத்திருக்காங்க 1/2 power n plus 1. so இந்த nங்கிற பிளேஸ்ல 1 2 3 4 5 6 வரைக்கும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா நமக்கு 6 terms வந்துரும். Tn is equal to 1/2 power n plus 1. when n is equal to 1 T1 is equal to 1/2 power 1 plus 1 equal to 1/2 square. 2 square na 2 into 2 equal to 1/4. when n is equal to 2 T2 equal to 1/2 power 2 plus 1 equal to 1/2 cube equal to 2 cube na 1/8. when n is equal to 3 T3 equal to 1/2 power 3 plus 1 equal to 1/2 power 4. 2 power 4 ங்கிறது 2 4 times multiply பண்ணனும் 1/16. when n equal to 4 T4 is equal to 1/2 power 4 plus 1 equal to 1/2 power 5 equal to 2 power 5 ங்கிறது 132 1/32. when n equal to 5 T5 is equal to 1/2 power 5 plus 1 equal to 1/2 power 6 is equal to 1/64. when n equal to 6 T6 is equal to 1/2 power 6 plus 1 equal to 1/2 power 7 is equal to 1/128. therefore the first 6 terms are 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128. next examples பார்க்கலாம். first sum, find the sum of first n terms of the sequence 10 plus 10 square plus 10 cube plus etc. இதோட sum கண்டுபிடிக்கணும். இது இப்போ GPன்னு பார்க்கணும். a equal to 10 first term 10 இது GP ஹெட்டிங்கை கொடுத்துட்டாங்கல்ல. so r equal to GPல second term divided by first termங்கிறது 10 square by 10 equal to 10. third term by second term பார்த்தாலும் 10 cube by 10 squareன்னு வருது. அப்போ 10 square cancel ஆகிட்டு ஒரு 10 ரெண்டு ரேஷியோவும் சேமாக தான் இருக்குது. ஸோ இது GP r equal to 10 square by 10 equal to 10. இப்போ காமன் ரேஷியோங்கிறது 10 ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்ங்கிறதும் 10. SN ஃபார்முலா இதுக்கு r less than 1 இருந்துச்சுன்னா சம் கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா SN equal to a into 1 minus r power n by 1 minus r. r greater than 1 இருந்தால் SN சம் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா a into r power n minus 1 by r minus 1. இங்கே rங்கிறது 10 greater than 1. ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம். SN is equal to a into r power n minus 1 by r minus 1. ஏக்கு பதிலாக 10 into rக்கு பதிலாக 10 10 power n minus 1 by r minus 1ங்கிறது 10 minus 1
equal to 10 into 10 power n minus 1 by 10 minus 1 ங்கிறது 9. இதுதான் sum. Next second sum, find the sum up to 15 terms of the series root 3 plus 7, root 75 plus root 243 plus etc. root 3 plus root 75 plus root 243 plus etc. னு கொடுத்திருக்காங்க. root 3 plus 75 எப்படி எழுதலாம்? அப்படி factorize பண்ணிக்கலாம். 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 3s are 15. அப்போ 75 root of 75 ங்கிறது root of 5 into 5 into 3. Next 243 3 ஆல டிவைட் பண்ணலாம். 3 81s are 243. மறுபடியும் 9 ஆல பண்ணா 9 9s are 81. அப்போ root of 243 root of 9 into 9 into 3 னு எழுதிக்கலாம். Next stepல root 3 plus 2 5 க்கு பதிலா root எடுக்கும்போது ஒரு 5 வந்துரும். இது root 3 plus 2 9 க்கு பதிலா ஒரு 9, இந்த மீதி root 3 plus etc. plus 15 terms. இப்போ இதுதான் கொடுத்திருக்க சீரிஸ். இப்போ second term by first term equal to third term by second term. அப்படி பார்த்தோம்னா 5 root 3 by root 3 equal to 9 root 3 by 5 root 3 னு போட்டு பார்க்குறோம். இப்போ root 3 கேன்சல் ஆகும், root 3 கேன்சல் ஆகிடும். இந்த சைடில் 5 வந்துடும், இந்த சைடில் 9 by 5 வந்துடும். ரெண்டு ஈக்குவலாக இல்லை, ஸோ இட் இஸ் நாட் இன் ஜிபி. இது ஜிபி கிடையாது. T2 by T1 பார்த்து T3 by T2ன்னு பார்த்தோம்னா ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா தான் அது ஜிபி. ஈக்குவலாக இல்லை. ஸோ இப்போ ஏபியான்னு பார்க்கலாம். ஏபி என்ன பண்ணுவோம்? T2 minus T1 equal to T3 minus T2. செகண்ட் டேர்ம்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு டேர்மை சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும், தேர்ட் டேர்ம்லேருந்து செகண்ட் டேர்மை சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். ஈக்குவலாக இருக்கான்னு பார்க்கலாம். T3 minus T2 equal to T2 minus T1. தேர்ட் டேர்ம் வந்து 5 root 3, செகண்ட் டேர்ம் வந்து 5 root 3, T2 T1 T3 T2. இப்போ ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் என்ன கொடுத்துருக்குன்னா root 3 கொடுத்துருக்கு, செகண்ட் டேர்ம் 5 root 3ன்னு இருக்குது, தேர்ட் டேர்ம் 9 root 3ன்னு இருக்குது. ஸோ 5 root 3 minus root 3 is equal to 9 root 3 minus 5 root 3. இந்த பக்கம் இது வந்து 1 root 3ன்னு அர்த்தம். அப்போ 5 root 3 minus 1 root 3ங்கிறது 4 root 3. இது 9 minus 5 4 root 3. ரெண்டு பக்கமும் சேமாக வருதா? ஸோ இட் இஸ் இன் ஏபி. ஏபியில் சம் கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. இப்போ nங்கிறது சம் அப் டு 15 டேர்ம்ஸ்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ n is equal to 15. ஏங்கிறது ஃபஸ்ட்டு டேர்ம்ங்கிறது root 3, a equal to root 3. d நமக்கு தெரியும், T2 minus T1 கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், 4 root 3. So S15 is equal to nங்கிறது 15, S15 is equal to 15 by 2 into 2 into a க்கு பதிலா root 3 plus n minus 1, 15 minus 1, d க்கு பதிலா 4 root 3 equal to 15 by 2 into 2 root 3 plus 15 minus 1, 14 into 4 root 3. 15 by 2, 2 root 3 plus இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் 56 root 3 equal to 15 by 2. இது ரெண்டே ஆட் பண்ணால் 58 root 3 equal to 15. இதை கேன்சல் பண்ணால் 29. So 15 into 29 root 3. 15 into 29 மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 435. So S15 sum வந்து 435 root 3. Next student activity. First sum, find the sum up to 20 terms of the series 20 plus 35 plus 50 plus etc. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் A1ங்கிறது 20, செகண்ட் டேர்ம் A2ங்கிறது 35, தேர்ட் டேர்ம் A3ங்கிறது 50. இப்போ இது ஏபியா ஜிபியான்னு கண்டுபிடிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஏபினா என்ன பண்ணணும்? செகண்ட் டேர்ம் மைனஸ் ஃபஸ்ட் டேர்ம் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட் டேர்ம் மைனஸ் செகண்ட் டேர்ம் வரணும். வந்துச்சுன்னா அது ஏபி. டி ஈக்குவல் டு A2 மைனஸ் A1 இஸ் ஈக்குவல் டு A3 மைனஸ் A2 பார்க்கலாம். 35 மைனஸ் 20 ஈக்குவல் டு 50 மைனஸ் 35, ரெண்டுமே 15 தான். அப்போ திஸ் இஸ் அன் ஏபி. இப்போ ஏ ஃபஸ்ட் டேர்ம் வந்து 20, டி வந்து 15, இந்த காமன் டிஃப்ரென்ஸ் 15, என்கிறது 20. இதோட சம் கண்டுபிடிக்கணும். ஏபிக்கு சம் கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. nங்கிறது 20, 20 by 2, a-ங்கிறது 20, so 2 into 20 plus n-ங்கிறது 20 minus 1, d-ங்கிறது 15. இங்கே எல்லா கொடுத்துருக்கு. a-ங்கிறது 20, a-ங்கிறது 20, d-ங்கிறது 15, n equal to 20. அது எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறோம். 20 divided by 2ங்கிறது 10, 2 into 20 40, 20 minus 1 19 into 15 equal to 10 into 40 plus 99, 59 multiply பண்ணா 285. So 10, 285, 40 add பண்ணா 325, 325 into 10, 3250. Therefore sum equal to 3250. Second sum, compute the sum of first n terms of the following series 6 plus 66 plus 666 plus etc. இப்போ Sn இதோட சம் தான் கால்குலேட் பண்ணணும். ஈக்குவல் டு இது எல்லாமே 6ஆல் டிவைட் ஆகுமா? ஸோ 6ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். இப்போ மீதி வருது 1,
plus 11 plus 111 plus etc. 6ஆல் டிவைட் பண்ணோம்னா 1 plus 11 plus 111 கிடைக்கும். இப்போ வந்து நம்ம இதை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இதோட சம் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக 9ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு 9ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். 9/9ன்றது 1. ஸோ வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது. 9ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி 9ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். 9ஆல் ஃபஸ்ட்டு இதை ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். இந்த 9ஐ இங்கே கீழே போட்டுக்கலாம். 6/9 இன்ட்டு இதை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணால் 9 + 99 + 999 + etc. 6/9 இதை 3ஆல் கேன்சல் பண்ணோம்னா 3 2s are 6, 3 3s are 9. 9 எப்படி எழுதலாம்னா 10 - 1 எழுதலாம். 99 எப்படி எழுதலாம்னா 100 - 1. 999 1000 - 1 எழுதலாம் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ஈக்குவல் டு 2/3 இன்ட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம். 10 + 100 + 1000 ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா. இந்த 1ங்கிறது n டேர்ம்ஸ், லாஸ்ட்டில் n டேர்ம்ஸ் வரைக்கும் வருதுல்ல, ஃபஸ்ட்டு n டேர்ம்ஸ் தானே சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க, n டேர்ம்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 111ங்கிறது n டைம்ஸ் வரதுனால n ஆகிடும் -n. 2/3 இன்ட்டு 10 எப்படி எழுதலாம்னா 10^1, 100 10² எழுதலாம், 1000 10³ எழுதலாம் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா -n. இப்போ 10 + 10² + 10³ ஃபஸ்ட்டு சம்லேயே நம்ம பார்த்தோம்ல, இதோ இந்த ஃபஸ்ட்டு சம்லேயே பார்த்தோம்ல, இது ஒரு ஜிபி. ஸோ இப்போ இங்கேயும் இது ஜிபி. அதுக்கு ஃபார்முலா Sn = a × r⁻n - 1 / r-1. ஏங்கிறது 10, ஆருங்கிறது 10² / 10. ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு சம்மில் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம், அதே தான். ஸோ 2/3 இன்ட்டு இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் 10 × 10^n - 1 / 10 - 1 மைனஸ் இந்த n ஈக்குவல் டு 2/3 இன்ட்டு 10 × 10^n - 1. இது வந்து by 9ன்னு வந்துடும் -n. ஸோ சம் இஸ் ஈக்குவல் டு 2/3 இன்ட்டு 10 × 10^n - 1 by 9 -n. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் சம். Find the sum of first 20 terms of the series 48 + 56 + 64 + etc. இப்போ d = second term minus first term = third term minus second term. அப்போ 56 - 48 is equal to 64 - 56. ரெண்டுமே 8 தான் வருது. ஸோ இது வந்து AP. ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் a = 48, dங்கிறது 8, n = 20. இதுக்கு சம் கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d. nங்கிறது இங்கே 20. ஃபஸ்ட்டு 20 டேர்ம்ஸாக கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. ஸோ n = 20. S20 = 20/2 × 2 × 48 plus 20 - 1 into dங்கிறது 8 equal to 20/2ங்கிறது 10 into 2 × 48ங்கிறது 96 plus 20 - 1ங்கிறது 19 into 8 equal to 10 into 96 plus இதை மல்டிப்ளை பண்ண 152. இதோட ஆட் பண்ணோம்னா 10 into 248 equal to 2480. Therefore sum is equal to 2480. Next fourth sum. Find the sum to n terms of the series √2 + √8 + √18 + √32 + etc. √2 + √8 + √18 + √32 + etc. எப்படி எழுதலாம்னா √2 √8 √4 × 2ன்னு எழுதிக்கலாம். √18 √9 × 2ன்னு எழுதிக்கலாம். √32 √16 × 2ன்னு எழுதிக்கலாம். இப்போ √2 + 4ஓட ரூட் வந்து 2, இந்த √2 அப்படியே, ப்ளஸ் 9ஓட ரூட் வந்து 3, இந்த √2, ப்ளஸ் 16ஓட ரூட் வந்து 4, இந்த √2 ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா. இப்போ d வந்து செகண்ட் டேர்ம் மைனஸ் ஃபஸ்ட் டேர்ம், 2√2 - √2 √2 தான். தேர்ட் டேர்ம் மைனஸ் செகண்ட் டேர்ம் பார்த்தாலும் 3√2 - 2√2ங்கிறது √2 தான். ஸோ இது வந்து AP. ஏங்கிறது ஃபஸ்ட் டேர்ம்ங்கிறது √2. ஏபினா சம் கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d = n/2 × 2 × n டேர்ம்ஸ்க்கு தான் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. ஸோ nங்கிறது நமக்கு தெரியாது, அப்படியே வச்சுக்கிறோம். 2 × aக்கு பதிலாக √2 + n - 1 × dக்கு பதிலாகவும் √2 n/2 × இதுலேயும் √2 இருக்குது, இதுலேயும் √2 இருக்குது. √2வை காமனாக வெளியில் எடுத்துக்கலாம். மீதி இருக்கிறது 2 + n - 1. இந்த √2வை இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா √2 வந்துடும். n/√2 × n 2 - 1ங்கிறது 1. ஸோ n × n + 1/√2. அதான் அதோட சம் இஸ் ஈக்குவல் டு n × n + 1/√2. நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் சம். Find the sum of first 8 terms of the geometric progression whose first term a = 1 and common ratio r is equal to 2. இப்போ a = 1 கொடுத்துட்டாங்க, r = 2ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் 8 terms கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. ஸோ n = 8. ஜியாமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷன் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. S8 கண்டுபிடிக்கணும். ஜியாமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷன் சம் கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா Sn = a × r⁻n - 1 / r-1. rங்கிறது greater than 1, r = 2ன்னு இருக்குல்ல. ஸோ r வந்து greater than 1னா இந்த ஃபார்முலா Sn = a × r⁻n - 1 / r-1.
nங்கிறது 8, S8 is equal to aங்கிறது 1 into rங்கிறது 2, 2 power nங்கிறது 8 minus 1 by 2 minus 1. 2 minus 1ங்கிறது 1, 1 இதுவும் 1 இதுவும் 1. ஸோ அப்போ வர ரிசல்ட் வந்து 2 power 8 minus 1. 2 power 8னா 2வை 8 டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும். 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. So 256 minus 1 ங்கிறது 255. Therefore sum equal to 255. Next sixth sum. If 1 plus 2 plus 3 plus etc plus n equal to 666, then find the value of n. இது வந்து எல்லாமே நேச்சுரல் நம்பர்ஸ், 1லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்போ நேச்சுரல் நம்பர்ஸ். சம் ஆஃப் n நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்க்கு ஃபார்முலா n into n plus 1 by 2. n into n plus 1 by 2ங்கிறது 666னு கொடுத்துட்டாங்க. இதை வந்து கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் n into n plus 1 equal to 2 into 666. n into n plus 1 equal to இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் 1332. இப்போ வந்து 1332வை நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும். ஃபேக்டரைஸ் பண்ணால் தான் நம்ம எதால் டிவைட் பண்ணால் அந்த நம்பர் அவ்வளோ பெரிய நம்பர் கிடைக்கும்னு தெரியும். ஃபேக்டரைஸ் பண்ணோம்னா 666 மறுபடியும் டிவைட் பண்ணோம்னா 2ஆல் 333, 3ஆல் டிவைட் பண்ணால் 111, மறுபடியும் 3ஆல் டிவைட் பண்ணோம்னா 37. ஸோ 37, இங்கே மீதி இருக்கிறது 3 into 3 9, 9 into 2 18, 18 into 2 36. அப்போ 37ஆல் 1332வை டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு வர கோஷன்ட் வந்து 36. அப்போ 1332க்கு ஃபேக்டர்ஸ் 36 into 37. 36 into 37. இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது n plus 1ங்கிறது 37, 36 plus 1ன்னு எழுதிக்கலாம். ஸோ n equal to 36. n plus 1ங்கிறது 36 plus 1, அப்போ n equal to 36. நமக்கு n தான் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. ஸோ n equal to 36. Next seventh sum. Find the 8th term of the GP 9, 3, 1 etc. GPன்னு கொடுத்துட்டாங்க. A equal to 9 first term, R equal to T2 by T1, 3 by 9 equal to 1 by 3, nங்கிறது 8. இதில் 8th term கண்டுபிடிக்கணும். 8th term கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா Tn equal to AR power n minus 1. APR இருந்தால் nth term கண்டுபிடிக்க Tn equal to A plus n minus 1 into D. GPR இருந்தால் Tn equal to A into R power n minus 1. இப்போ 8th term கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ T8 equal to Aக்கு பதிலாக 9 into Rக்கு பதிலாக 1 by 3 whole power n minus 1 8 minus 1. T8 equal to 9 into 1 by 3 whole power 7 equal to 9 எப்படி எழுதலாம்னா 3 into 3 எழுதலாம். into 1 by 3 power 7, 3 வந்து 7 times போட்டுக்கலாம். இந்த 2 3 கேன்சல் ஆகிடும். மீதி இருக்கிறது 3 வந்து 5 times இருக்கும். 5 times மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 243. ஸோ 1 by 243. therefore 8th term equal to 1 by 243. Next 8th sum. Find the first term of a GP in which S6 is equal to 4095 and common ratio is 4. Sn is equal to, இது GPன்னு கொடுத்துட்டாங்களா, ரேஷியோ வந்து 4 greater than 1. ஸோ Sn ஃபார்முலா A into R power n minus 1 by R minus 1. S6 is equal to, S6 தானே கொடுத்துருக்காங்க, S6 is equal to A into, நம்ம A தான் கண்டுபிடிக்கணும். A into ரேஷியோ வந்து R வந்து 4, 4 power n வந்து 6 minus 1 by 4 minus 1 is equal to 4095. இப்போ A into 4 power 6 minus 1 by 4 minus 1ங்கிறது 3 equal to 4095. A into 4 power 6 minus 1 equal to இதை cross multiply பண்ணோம்னா 4095 into 3. இப்போ 4 power 6னா 4 6 times multiply பண்ணுறோம். 4 6 times multiply பண்ணோம்னா 4096. So A into 4096 minus 1 equal to 4095 into 3. இதை மைனஸ் பண்ணோம்னா 4095. A into 4095 equal to 4095 into 3. 4095 4095 cancel ஆகிடும். ஸோ A equal to 3. ஏங்கிறது தான் ஃபஸ்ட் டேர்ம். ஸோ ஃபஸ்ட் டேர்ம் equal to 3. Next 9th sum. The product of 3 consecutive terms of a GP is 5832 and their sum is 57. Find the 3 terms. APல 3 consecutive termsனா A minus D, A plus Dன்னு எடுத்துக்கணும். இது GPல consecutive terms. Consecutiveனா அடுத்தடுத்து வர terms. GPல எப்படி எடுத்துக்கணும்னா A by R, A, AR. So let the 3 consecutive terms be A by R, A, AR. இதோட ப்ராடக்ட் 5832ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணணும். A by R into A into AR equal to 5832. R கேன்சல் ஆகிடும். A into Aங்கிறது A cube equal to 5832. A கண்டுபிடிக்க அதுக்கு கியூப் ரூட் எடுக்கணும். ஸோ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிக்கலாம். 2ஆல் பண்ணோம்னா 5832 2ஆல் டிவைட் பண்ணோம்னா 2916. மறுபடியும் 2ஆல் டிவைட் பண்ணோம்னா 1458. மறுபடியும் 2ஆல் டிவைட் பண்ணால் 729. 3ஆல் டிவைட் பண்ணால் 243. மறுபடியும் 3ஆல் டிவைட் பண்ணால் 81. மறுபடியும் 3ஆல் டிவைட் பண்ணால் 27. மறுபடியும் 3ஆல் டிவைட் பண்ணால் 9. மறுபடியும் 3ஆல் டிவைட் பண்ணால் 3. இப்போ இது எல்லாத்தையும் இங்கே எழுதிக்கலாம். A cube equal to 3 தடவை 2, 6 தடவை 3.
ஸோ a equal to cube root of 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3. Cube rootனா 3 சேம் நம்பருக்கு பதிலாக ஒரு நம்பர் எடுக்கணும். ஸோ 3 2க்கு பதிலாக ஒரு 2, மறுபடியும் 3 3க்கு பதிலாக ஒரு 3, மறுபடியும் 3 3க்கு பதிலாக ஒரு 3, 2 into 3 6, 6 into 3 18, a equal to 18. என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஃபைண்ட் த 3 டேர்ம்ஸ்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ a தான் தெரிஞ்சிச்சு நமக்கு, r தெரியணும். r தெரிஞ்சுட்டு ஏவையும் ஆரையும் இந்த a by r AARல சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் தான் நமக்கு 3 டேர்ம்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா சம்ங்கிறது 57 கொடுத்துருக்காங்க. சம்னா இது மூணையும் ஆட் பண்ணணும். a by r plus a plus ar equal to 57. ஏக்கு பதிலாக 18 போட்டுக்கலாம். ஸோ 18 by r plus 18 plus 18r equal to 57. காமனாக 18 வெளியில் எடுத்துக்கலாம். 18 வெளியில் எடுத்தால் மீதி வரது 1 by r plus 1 plus r equal to 57. 1 by r plus 1 plus r equal to 57. இந்த 18 கீழே கொண்டு வந்துடலாம். இப்போ 3ஆல் கேன்சல் பண்ணோம்னா 19, 6. 1 இப்போ இந்த சைடில் எல்சிஎம் எடுத்துக்கலாம். 1 plus r square by r equal to 19 by 6. கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் 6 into 1 plus r square equal to 19r. உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். இது 6r square plus 6 plus 6r is equal to 19r. 19r இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தால் 6r square plus 6r minus 19r plus 6 equal to 0. 6r square 6r minus 19rங்கிறது minus 13r plus 6 equal to 0. இப்போ ப்ராடக்ட் வந்து இது வந்து குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன். இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும். ப்ராடக்ட் வந்து 6 into 6 36, சம் வந்து minus 13. என்னென்ன நம்பர்ஸ்? minus 9 minus 4. minus 9 minus 4 மல்டிப்ளை பண்ணால் plus 36, ஆட் பண்ணால் minus 13. ஸோ 6r square minus 9r minus 4r plus 6 is equal to 0. இது ரெண்டுத்துலேயும் காமனாக 3r எடுத்துக்கலாம். அப்போ மீதி இருக்குது 2r மைனஸ் இதை டிவைட் பண்ணோம் 3r டிவைட் பண்ணோம்னா 3. இதில் ரெண்டுத்துலேயும் காமனாக -2 வெளியில் எடுத்துக்கலாம். -2ஆல் டிவைட் பண்ணோம்னா 2r. இது ப்ளஸ் 6 -2ஆல் டிவைட் பண்ணோம்னா -3 ஈக்குவல் டு 0. ஸோ 3r -2 கம்பைன் பண்ணிக்கலாம். இது 2r -3 ஈக்குவல் டு 0. அப்போ 3r -2 ஈக்குவல் டு 0. இப்போ 3r ஈக்குவல் டு -2 இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா +2, r ஈக்குவல் டு 2/3. இதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா 2r -3 ஈக்குவல் டு 0, 2r ஈக்குவல் டு 3, r ஈக்குவல் டு 3/2. இப்போ நமக்கு a தெரியும். ஏங்கிறது 18. r வந்து 2/3யும் a 18யும் வச்சுக்கிட்டா 3 டேர்ம்ஸ் கிடைக்கும். r equal to 3/2, a equal to 18 வச்சா இன்னொரு 3 டேர்ம்ஸ் கிடைக்கும். when r equal to 2/3, இந்த 3 டேர்ம்ஸ் are a by r, a, ar. இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். aக்கு பதிலாக 18 by rக்கு பதிலாக 2/3, aக்கு பதிலாக 18, arனா 18 into 2/3. இப்போ இதை ரெசிப்ராக்கில் போட்டால் 18 into 3/2ன்னு வந்துடும். ஸோ 18 into 3/2, 18. இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா 6 into 2. இதை இப்போ கேன்சல் பண்ணால் 9 into 3, 18, 6 into 2, 12. 9 into 3, 27, 18, 12. இது 3 தான். r equal to 2/3, a equal to 18 அப்போ இதுதான் அந்த 3 டேர்ம்ஸ். when r equal to 3/2 அப்போ என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம். the 3 terms are a by r, a, ar. ஏங்கிறது 18, 18 by 3/2, 18, 18 into 3/2. இப்போ இதை ரெசிப்ராக்கில் போட்டோம்னா 18 into 2/3, 18. இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா 9 into 3. இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா 6, 6 into 2, 18, 27, 12, 18, 27. அது 27, 18, 12. இந்த பக்கம் ரிவர்ஸில் வருது 12, 18, 27. 10th sum. if 10 plus x, x plus 4, x plus 1 are in GP, then find x. இது GPன்னு கொடுத்துட்டாங்க. x ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். GPனா second term divided by first term equal to third term divided by second term. second term இது தான். first term இது, third term இது. second term x plus 4 divided by 10 plus x is equal to x plus 1 divided by x plus 4. இப்போ cross multiply பண்ணுறோம். அப்போ x plus 4 into x plus 4, x plus 4 whole square is equal to 10 plus x into x plus 1. இது a plus b whole square formula. அப்போ a square plus b square plus 2abன்னு வந்துடும். இது அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணணும். அப்போ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம்னா x square plus 8x plus 16 வந்துடும். இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 10x plus 10 plus x square plus xன்னு வந்துடும். இப்போ 8x plus 16, இந்த x square cancel ஆகிடும். 8x plus 16 is equal to 10x plus xங்கிறது 11x plus 10. 11x இந்த 8x இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தால் minus 8x is equal to 16. 10 இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தால் minus 10. அப்போ 3x is equal to 6. x is equal to 6 divided by 3, 2. x ஓட வேல்யூ தான் கேட்டிருக்காங்க. x is equal to 2. Next 11th sum. Find the sum of squares of first 50 natural numbers. 50 natural numbers ஓட squares ஓட sum கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது. 1 square plus 2 square plus 3 square plus etc plus n square equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. nங்கிறது இங்கே 50.
அப்போ 1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 3 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ப்ளஸ் 50 ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்க்கு பதிலாக 50 சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் 50 இன்ட்டு 50 ப்ளஸ் 1 இன்ட்டு 2 இன்ட்டு 50 ப்ளஸ் 1 பை 6 50 இன்ட்டு 50 ப்ளஸ் 1 51 2 இன்ட்டு 50 100 100 ப்ளஸ் 1 101 பை 6 இப்போ இதை வந்து 2ஆல் கேன்சல் பண்ணோம்னா 25 இது 3 25 இன்ட்டு 51 இன்ட்டு 101 பை 3 இதை 3ஆல் கேன்சல் பண்ணோம்னா 17 25 இன்ட்டு 17 இன்ட்டு 101 இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 42,925. Therefore, sum equal to 42,925. Next, 12th sum. Find the sum of cubes of first 12 natural numbers. Cubes. Cubes formula 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus etc. n cube is equal to n into n plus 1 by 2 whole square. இங்கே nங்கிறது 12. அப்போ 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus etc. plus 12 cube equal to nக்கு பதிலாக 12 போட்டோம்னா 12 into 12 plus 1 by 2 whole square equal to 12 into இது 13 by 2 whole square cancel பண்ணோம்னா 6 into 13 whole square 6 into 13ங்கிறது 78 78 squareனா 78 into 78 இதை multiply பண்ணோம்னா 6084 therefore sum equal to 6084